ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। बस 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 इंटरनेट केवल पछु पछु जो अध्ययन आधुनिक साहित्य रे पांचटा अछि कविता से पांचटा लिंक पढिबो तुम द्वितीय आकते ହେଲା सॉरी इंटरनेट पढिबो बाकी ताको छाडी कि केते सारा अछि सब जंग तोर फाइनल बनेतो फाइनल रे द्वितीय आकता पढिबो जोडे आर वर्ष रो थिला एबे जदी किछि बदलियो बदलेबी ना कॉलेज खोल लाइन किछ कहले कि सिलेबस किछ दिया होला सेम अछि ताले सेया रही आर वर्ष जहा थिला ए वर्ष मध्ये सेटा रही कारण फास्ट हमको द्वितीय आकता सब विषय सारी रखु पड़ो आ गोटे मात्र अछि तमे कोन करछो कोन हो का ए एबे भाई माने क्लास नो सेम सिलेबस अछि चेंज हेले आसीता हतन चेंज हेई पढ़ा अपने संजय गुप्तराष्ट्र संवाद गुरु प्रसाद महांतीकर प्रथम ता सरी जायछि हां दिला दिला तो समस्त दिला नहीं आओ साठे कर दो बही देखो समस्त 144 पेज 144 पेज जहां को सुनाई दिबोनी कि लाइन पूछा पड़ियो कि संग से आके कहबो ହେଲା गुरु प्रसाद जो लेखिचंती एटा महाभारत किछि अंश आनिचंती किंतु महाभारत रे जो कथा थिला कि संजय नखलखन द्वारा महाभारत रे जहां सब सीन देखि कि कहउतले धृतराष्ट्र सेति कि थिला हम महाभारत रे एटा किंतु गुरु प्रसाद लिखिते जेहेतु जण आधुनिक साहित्यिक आधुनिक कविता से महाभारत टाको टिके आधुनिक पर्याय दे आधुनिक ढंगीरे लेखिचंती जे महाभारत युद्धटा सेतेबेले सिना सरी जाइथिला बोली कृष्ण कहउचंती बा धर्म जय हेतिला किंतु सिए आउरी वर्ष वर्ष आगु महाभारत युद्ध देखिचंती जोटा कि ए जो सारा पृथ्वी को आउ टिके आगु देखिचंती तांकर दिव्य दृष्टि रे जोउथरे कि भाबुचंती जे महाभारत युद्ध सरी नै काहे कि सरी नै जे महाभारत युद्धटा कोन पे हेतिला भूमि पे हेतिला भाई भाई भितर लड़ाई हेतिला बंधु बांधव भितर लड़ाई हेतिला नै तो सेइटा जे धर्म जय होला महाभारत युद्धटा सरी गला ताले एबे काहे कि प्रत्येक कोठी ना कोठी विप्लव होउची कोठी ना कोठी शत्रु भाई भाई रे शत्रु होचंती सेही कथा को नै कहली ताले महाभारत युद्ध सरीला कोठी महाभारत युद्ध हेतिला धर्म संस्थापन पाई ताले आज भी कोन धर्म सबुठी धर्म अछि अधर्म नै अधर्म अछि सेही दिन कहउचंती ताले महाभारत युद्ध सरीनी आ कृष्ण जी कहउचंती महाभारत युद्ध रे जो अर्जुन को गोटे सुंदर वार्ता देथिले जोटा कि हम गीता रे पढुचे कोन कहितले जे मु सबुठी तुमे कहा तम नियंत्रण रे किछि नै सबु मु युद्ध करौची बोली कहते तमे युद्ध न कले भी से लोक मरिबा कथा मरिबो तो सेई जो उक्ति कहिसेते तेनु करी कृष्ण जदि सबु निजको बोली भाबुचंती ताले जे मरुचे से भी कृष्ण जे मारुचे से भी कृष्ण तेनु एठी कवि को केते थोर केते युग पर्यंत कृष्ण श्री कृष्ण निजको निजे करूथिबे बध तो आज भी जेतेबेले भाई भाई भितर लड़ाई शत्रु शत्रु राज्य भितर लड़ाई होती बहुत लोक मरुचंती ता भितरे कृष्ण जदि समस्त प्रकार विद्यमान ताले जे मरुचे से भी कृष्ण जे मारुचे से भी कृष्ण तेणु कवि कहते कृष्ण तुम केते निजको केते वर्ष धरी केते युग धरी निजे निजको मारी आसुथुव लास्ट तमे कहलो हेलो तम पाख ताको पछे को ए जो विषयटा पढा कि ना कोन कहि देखन मते लु करबी को का को विषय पढाउची को विषय पढाउची आ तम पाख को विषय पढाउची के लिखिचंती मते जानि को मते जानि के लिखिचंती तमे दास त गपुछ ताको पाठ आछुती तमको पाठ आछुती तार काहे की गपुली किछते सुखा जाउनी कहली बरा जहा को सुखती से निजे क्लियर करबे जे कोउटा सुना जाउ ହେଲା सुना
ମଝିରେ କଣ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବୁ? ମଝିରେ ହଁ ପଡିବ ତାପରେ ମୁଁ ତ ଛୋଟଟା ହଁ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ଟିକେ କଣ ଦଉଛେ ବହି ଦେଖ ଯୋଉ ଲାଇନ ଆସୁନି ବୁଝା ପଡିବନି ମତେ ପଚାରିବ ଯାହାକୁ ଶୁଣେ କିଏ ଏମିତି ପଚାର ନିଜେ ନିଜେ ଗପିଲେ ଜମା ଶୁଣାଯିବନି ଯୋଉ ଗାଡି ଶୁଭା ହଉଥିବ ସେତିକି ବି ଶୁଣାଯିବନି। ତ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏଇ ଦି ଭାଗରେ ହେଇଛି ପ୍ରଥମତ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ପୁରା ଷ୍ଟୋରିଟା ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟା ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ବି ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଟା ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ସ୍ୱ ଉକ୍ତି ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା କି ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଥୋପକଥନ ପ୍ରଥମଟି କାହାକୁ କିଏ କାହାକୁ କହୁଛି ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅତି ଚମତ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତୃତାର ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତିରେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ମହାରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରର ଘୋର ପ୍ରହେଳିକା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ମହା ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ତାର ତୀବ୍ର ଦହନରେ ହାତ ମୁଠା ଟାଣ ମୋଟ ହୋଇ ଆସେ ବଜ୍ର ପରି ମୋ ହୃଦୟ ଲୌହ ପିଣ୍ଡ ପରି ମୋ ଧନୁର ତୀର ତୀକ୍ଷ୍ଣରୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର। ତ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଏତେ ବଡ ଗୀତା ଦିବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସରି ଯୋଉ କଣ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ କାହିଁକି କେବଳ ମାତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ କାହିଁକି ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ଏଇମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ତେଣୁ ନିଜ ଲୋକ ସେଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ ସେ ମନା କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କାରଣ ନିଜ ଲୋକକୁ ମାରିବାର ଦୟା ଭାବ ମନରେ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉକ୍ତିରେ ମନରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା କାହିଁକି ନା ହୁଏତ ସେମାନେ ବି ମତେ ମାରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି କାରଣ ସେ ମରିଯିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେଇ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାତ୍ର ଅହଂକାର ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନରୁ ଯାହା ସବୁ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଉକ୍ତିକୁ ମନକୁ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଆସିଥିଲା ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପୁଣି ସେ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତ ଟାଣ ଯେହେତୁ ହାତଟି ତାଙ୍କର ନରମ ଥିଲା ଡରିକିନା ସାମ୍ନା ଲୋକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହାତରୁ ଅସ୍ତ୍ରଟି ଯୋଉ ଧନୁଟି ଖସି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ହାତ ଆହୁରି ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଧନୁଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧରିବା ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଆଉ ସେ ଦୟା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ବି ଥାଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତେଣୁ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ବି ଥାଉ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ସେଇଆ ଭାବିକି ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧନୁର ଗୁଣଟି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଧନୁର ତୀର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଟା କୋଉଥିପାଇଁ ନା ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାଟି ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ବକ୍ତୃତା କଣ ଅଭିଭାଷଣ ଦବା ଭାଷଣ ମାନେ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଅକାଟ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଅଖଣ୍ଡନୀୟ କେବେ ଖଣ୍ଡନ କରିହବନି ସେଇଭଳି ଯୁକ୍ତିରେ ମୋ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତା ଶୁଣିକି ମୋ ମନରେ ଯୋଉ ପ୍ରହେଳିକା ଥିଲା ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା କୋଉଟା ଥିଲା ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା ନା ମୋ ଭାଇ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବିନି ମୋର ବୋଲିକି ସେ ଯୋଉ ମନରେ ଥିଲା ପ୍ରହେଳିକା ସେଇଟା ଆଖିରୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋହରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରର ପ୍ରହେଳିକାଟା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି ମୋହ ମାୟା ମୋହ କୋଉଟା ଯେ ମୋର ମୋ ବାପା ମୋ ମା ମୋ ଘର ମୋ ସଂସାର ଏମାନେ ସବୁ ମୋର ମୁହଁଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବି ସେଇ ଯୋଉ ମୋହ ମାୟା ଗୁଡିକ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତାର ପତନ ଘଟିଛି ତେଣୁକରି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମତେ ମହା ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଲେ ମତେ ଏତେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଗୀତାରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଲେ ଯୋଉ ଆଲୋକରେ କି ମୋର ହାତରେ ଥିବା ମୋର ତୀବ୍ର ଦହନରେ ହାତ ମୁଠା ଟାଣ ହୋଇ ଆସେ ବଜ୍ର ପରି ସେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦହନ ସେ ଜ୍ଞାନର ଜ୍ୱାଳା ଏତେ ଅଧିକା ଥିଲା ଯେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମୋ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ହୃଦୟଟି ମୋର ଟାଣ ହେଇଗଲା ଲୋକ ପରି ପଥର ହେଇଗଲା ହାତ ମୁଠା ଗୁଡିକ ମୋର ଟାଣ ହେଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସକ୍ରିୟ ହେଇଗଲା ସେତିକି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ବୋଲି ମୋ ଧନୁଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମୋର ହାତରେ ଧାରଣ କରିପାରିବି ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଧାଡିଟି ଅଛି ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଭଳି କିଛି ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯିବା
पुणी कहते महाशय वर्तमान मु बुझुची बंधु ज्ञाति नरहत्या धर्म क्षत्रियर अनंत मुक्तिर द्वार भेद करी जीवा पाई ए महाजोगर साधना पुणी कहते हे महाशय महाशय बोली संबोधन करूछंती काहको कृष्ण श्री कृष्ण को संबोधन करछंती महाशय एबे मु बुझी पार आपण जो चित्ता ज्ञान देले मते इते महान ज्ञान देले से ज्ञान बଳରେ मोर आखि खोली जाय ଏବଂ मु बुझी पारुची जे बंधु ज्ञातिकर हत्या ही एकमात्र क्षत्रियर धर्म अर्थात मु एबे क्षत्रिय मोर धर्म है युद्ध करबा तेणी कि सामना रे जे भी थाउ सेटा मोर बुझीबा कर्तव्य न मोर प्रथम कर्तव्य होची मु गोटे क्षत्रिय तेणु क्षत्रियर प्रथम कर्तव्य होची युद्ध करबा सामना रे जेबे भी न देखले जे बंधु ज्ञाति कुटुंब जो माने अछंती निजर रिलेटिव बा आत्मीय स्वजन माने सेमानकर मुहको न देखि युद्ध करबा होची मोर धर्म अनंत मुक्तिर द्वार भेद करी जिबा पड़ी ए तो महाजोगर साधना अर्थात गोटे जोगी मनुष्यटे बा गोटे सन्यासीटे जेतेबेले जो साधना करिथाय केते कष्ट होइथाय तार साधना करबा जेतेबेले आमे पूरा परिवार को लेके पूरा घर सुधार भले रहिबार जो शैली रे रहूचे से भली रो जीवन यापन को छाड़ी की मनरु त्याग करी की बापा मां भाई बंधु कुटुंब स्वामी स्त्री पुआ समस्त को त्याग करी की संसार रे रही आमे जो भलो मंद खाउचे से सब को त्याग करी की जाई घोर बन संसार को त्याग करी घोर बन रे फळमूळ खाई की खरा वर्षा शीत काकर रे कष्ट सही की निज शरीर को पीड़ा देकी यंत्रणा देकी जेतेबेले से योग साधना करनु ता निहाती भाବରେ गोटे कष्ट लब्ध नै तेनु अर्जुन कहते तांकर जेमिति कष्ट थिला से जोगी मानकर योग साधना जेतिकी कष्ट थिला मो मध्य मन को परिवर्तन करवाटा मते भी किछि सेति कष्ट को कम होई नै मते मध्य सेतिकी कष्ट होईची कि मोर निज लोक मानक विरुद्ध रे लड़ाई करबा पई ताको तीर मारिया पई मोर हृदय को मध्य सेतिकी कष्ट होला এবং मोर ज्ञान गीता ज्ञान लाभ कला परे मोर मध्य मनर परिवर्तन हेइछि सत किंतु ए परिवर्तन अति सहज सापेक्ष नै बहुत कष्ट रे मोर मनर परिवर्तन आछि जेमिति एहा एक महाजोगीर मुक्ति साधनार कष्ट ठारि भी किछि कम गुण रे कष्ट नै बुझिले क्या बुझिलो न हेले कहिबो हला जो लाइन जाको बुझा पड़िबनी कहि दबो जेहेतु आपण मते शिक्षा देले मो तीरर तीक्ष्ण मुनर एइरा भी पढाइथिली ना पढे 45 स्टार्ट आउथर कथा पढे सही जेहेतु आपण मते शिक्षा देले मो तीरर तीक्ष्ण मुन भितरे आपण मो धनुर उद्धारे आपणक संकल्पनी आपण विकलांग आहत सैनिक और निर्दय अशिघात खुण को रक्तरे आपण करिबे हत्या आपण तो कहउजंती कोन जेहेतु आपण मते शिक्षा देले ना गुरु ज्ञान तो गीता ज्ञान आपण देथिले कोन ज्ञान देथिले ते तू किए विश्वरूप जेतने देखैले से जो विश्वरूप शह शह कोटि कोटि सैनिकंकर मृत्यु वरण होची पुरी जन्म पुरी मृत्यु जो जो मन आगे देखुचंती भीष्म पितामह समेत अन्य जो योद्धा माने समस्त मृत्यु वरण करछन तेरे सेतेबेले कृष्ण कहथिले तू मानती न माने एमान मरिबा सुनिश्चित धर्मर जय हबा सुनिश्चित तेरे सेही जो घटना को देखिले परे अर्जुन जानिछंती कृष्ण जेतेबेले कहैछंती जे से समस्त भितर मु ही अछि समस्त मो भितर विद्यमान ताले से कथा देखि कोन आपण जेहेतु मते शिक्षा देइतले जे मो तीरर तीक्ष्ण मुनुडी तीरटी नपि तार तीक्ष्ण मुनरे भी आपण जे मरुचे से भी आपण मो धनुर हुंकार रे आपणक संपर्कनी धनुर हुंकार माने धनुर गर्जन जेतेबेले धनुटा को तीरटा लगे कि छड़ा जाए ता गुणटार जो आवाजटा हुए तो तार आवाज रे बा ता गर्जन रे भी तुमे सेटा सते कि मो धनुर आवाज न सेटा आपणक संपर्कनी समेत आपण भी विकलांग आहत सैनिक आपण जो जो विकलांग से युद्ध भूमि रे हाथ गोड़ आखि कान हरैछंती अंग हरैछंती विकलांग होइछंती सेमाने भी आपण आहत सैनिक जो माने आहत होइछन जो सैनिक माने आघात होइछंती सेमाने मध्ये आपण मो निर्दय अशिघात खुण रक्तरे मोर जो निर्दय अशिघात अशी हैला खंडाक तरुण अस्त्र को जो आघात करछि घात हैला आघात से जो मु आघात करूछि सेटा मध्ये आघात केतल करछि निष्ठुर है कि निर्दय है मन रे जेतेबेले दया भाव न थाए तर मोर खंडा गुडी को बुलुछि जेतेबेले मोर खंडा दया नै तो तार द्वारा शह शह लोकंकर रक्त बाहर तांका शरीर रु एवं छिद्र होउछि क्षत होउछि खुण हैला क्षत विक्षत होउछि तार खुणर दीटा अर्थ खुणर अर्थ हत्या मध्ये अछि खुणर अर्थ क्षत मध्ये अछि तो कहि
ଅଶୀଘାତରେ ବା ମୋର ଯୋଉ ସ୍ୱର ଧନୁସ୍ୱର ହଉ ବା ଖଣ୍ଡା ହଉ ତାର ଆଘାତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟା ହଉଛି ବା କେତେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହଉଛି, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବାହାରୁଥିବା ରକ୍ତରେ ବି ଆପଣ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଆପଣ କରିବେନି। ମୁଁ ଯଦି ଯାହାକୁ ମାରିବି ମୁଁ ହେଲି ଆପଣ, ଯିଏ ମରିଲା ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତେଣୁ ଆପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ମୁଁ ନୁହେଁ। ଏତିକି ବାଟ ପଢାଯାଏ। ତାପରେ ପଢିବା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତ୍ର ଛିନ୍ନ କରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି କେବେ ଭସ୍ମ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତ ଆସେ ନାହିଁ ଭୟାବହ ରକ୍ତପାତ, ଅଶୀଘାତ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମିଥ୍ୟା ମାୟା ମୋହ ପ୍ରହେଳିକା। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହିଁ ଆପଣ, ଓ ଘୋଡାର ହେସାର ଓ ବିଧବାର କୋହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, ଅସହାୟ ଶିଶୁର କାନ୍ଦଣା ଅବା କବନ୍ଧ ନାଚରେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହିଁ ଆପଣ, ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି ସହୋଦର ମାତୃଳ ପିତୃବ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣ, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଆପଣ। ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ କଥା ବଦଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନ, ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗୀତାର। କୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ଏଇଠି ଅଛି ଯୋଉଟା କହୁଛି କି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତ୍ର ଛିନ୍ନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ନୈନ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ। ନାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଲାଇନ, ତ ଶସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛିନ୍ନ କରିପାରେନି। ନୈନ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନ ଦହତି ପାବକ, ତମକୁ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଦହନ କରିପାରିବନି, ଅଗ୍ନି ତୁମକୁ ଦହନ କରିପାରିବନି, ଶସ୍ତ୍ର ତମକୁ ଛିନ୍ନ କରିପାରିବନି, ପବନ ତମକୁ ଉଡେଇ ପାରିବନି, ପାଣି ତୁମକୁ ଭସେଇ ପାରିବନି, ତମେ ଏମିତି ଅଖଣ୍ଡ ମହାମାରୁତ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟା ସତ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଗ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଆପଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବି କଣ ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା? ସେ ସବୁ କଣ ମୋହ ମାୟା କେବଳ? ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତ୍ର ଛିନ୍ନ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଗୀତାରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅସ୍ତ୍ର, ଶସ୍ତ୍ର ହେଲା ଅସ୍ତ୍ର, ଛିନ୍ନ ହେଲା ଖଣ୍ଡନ କରିବା ବା ଖଣ୍ଡିତ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କେବେ ଛୁଇଁ ପାରିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ କାଟି ପାରିବନି। ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ମାରୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯାଉଛି, ଆପଣ ତ କଟି ପାରିବେନି ନା, କେବେ ଅସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିବେ? ତାହେଲେ ଏସବୁ କଣ କି ଗୋଟେ ମୋହ ମାୟା ପ୍ରହେଳିକା କି ଗୋଟେ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା କି? ଯେମିତି କି ଯାଦୁଗରଟି ଆଖକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଉଛେ ସର୍କସ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି, ସେଇଠି କଣ ହୁଏ ସର୍କସ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯେ ସର୍କସ ଦେଖଉଥାନ୍ତି ଯୋଉ ଯାଦୁଗର ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଟିଥାଏ, ପୁଣି ମାନେ କଣ ଏବେ ସବୁ ଭଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରେ ଦେଖଉଛି କେମିତି ମାରି ମୁରି ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଛୁଆ ଛୋଟଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି ଆଖିକୁ କଣ କେମିତି କରିଦଉଛନ୍ତି ନା। ତ ସେଇଭଳି ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ଘଟୁଛି, ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ବି କଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା କି? ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଭଳି କି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା? ତେଣୁ ଅଗ୍ନି କେବେ ଭସ୍ମ କରେ ନାହିଁ, ନୈନ ଦହତି ପାବକ। ଭିତରେ ଲାଇନଟା ଅଛି, ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭସ୍ମ ବା ପାଉଁଶ, ଭସ୍ମ ହେଲା ପାଉଁଶ, ଅଗ୍ନି କେବେ ନିଆଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଉଁଶ କରିପାରିବନି, ଅସ୍ତ୍ର କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ତ ଆସନ୍ନ ହିଁ ଭୟାବହ, ଆସନ୍ନ ହିଁ ଆସୁଥିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସୁଥିବା ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧଟି, ଆସୁଥିବା ଭୟାବହ ରକ୍ତପାତ, ରକ୍ତପାତ ହେଲେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା, ଯୋଉ ମାଡ ଗୋଳ ହେଲେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ରକ୍ତ ବୋହିଯାଏ, ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ତପାତ, ଅଶୀଘାତ, ଅଶୀର ଆଘାତ ବା ଖଣ୍ଡାର ଆଘାତ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତ କହିବାର ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆସନ୍ନ ଯୋଉ ଭୟାବହ ରକ୍ତ କାଣ୍ଡଟି ବା ଆସୁଥିବା ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଗକୁ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧଟି ଘଟିବ, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବେ, ରକ୍ତ ବହିବ, ଅଶୀଘାତ ହବ, ମାନେ ଖଣ୍ଡାର ଆଘାତ, ଧନୁତୀର ଆଘାତ ହବ, ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ, ସେ ସବୁ କଣ ତାହେଲେ ମିଥ୍ୟା ମାୟା ମୋହ ପ୍ରହେଳିକା? ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହବନି ବୋଲି ଗୀତାରେ ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏସବୁ କଣ ମିଥ୍ୟା କି? ନା ମାୟା ମୋହ ପ୍ରହେଳିକା ଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଯାଦୁକର ଘଟଣା ଭଳି କି? ପ୍ରହେଳିକା ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କିଛି ବୁଝି ହୁଏନି କି କିଛି ଜାଣି ହୁଏନି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରହେଳିକା ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ତାକୁ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହିଁ ଆପଣ ମୋ ଘୋଡାର ରେଶା ରବ, ରେଶା ରବ ଥିଲା ଘୋଡାର ଯୋଉ ଧ୍ୱନି, ଅଶ୍ଵ ଧ୍ୱନି, ଅଶ୍ଵଟି ଧରି ଟପ 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 କରିକି ଏମିତି କରିକି ଚାଲୁଥାଏ, ଘୋଡାଟି ଚାଲୁଥାଏ, ତାର ଧ୍ୱନିକୁ କୁହାଯାଏ ଘୋଡାର ଯୋଉ ଘେଁ ଘେଁ ଶବ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାନ୍ଥ ଲଗାକୁ ଧରିକି ଟଣା ହଉଥାଏ, ତ ସେଇ ଘୋଡା ଆବାଜ କରିକି ଯାଏନି କି ଟକ୍ 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 ଆବାଜ ହୁଏ, ଏବଂ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତାକୁ ରେଶା ରବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଘୋଡାର ଆବାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ତାର କଣ ସତ? ଏ ଯୁଗ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଶୀଘାତ, ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ତପାତ, ଏ ସବୁ ଯଦି
ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା ତାହେଲେ ସତ କଣ? ସତ ହଉଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ବାକି ସବୁ ହେଲା ମିଛ ମୋହ ମାୟା ପ୍ରହେଳିକା ସଦୃଶ୍ୟ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଘୋଡାର ରେଶା ରୋଗ ବିଧବାର କୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ। ପୁଣି କୋଉଠି କୋଉଠି ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ତ କହିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଯେ ମୁଁ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ, ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କୋଉ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ନ କରିଛନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ କହିଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଘୋଡାର ଯୋଉ ଅଶ୍ଵଧ୍ୱନି, ଘୋଡାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘୋଡାଟି ଚାଲୁଛି ତାର ଟାପୁର ଆବାଜ ହଉ ଅବା ତାର ଯୋଉ ପାଟିରେ ନିର୍ଗତ ହଉଥିବା ଧ୍ୱନି ହଉ, ତାର ଧ୍ୱନିରେ ଆପଣ ବିଧବାର କୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନିକ ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଧବା ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାବ କୋହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇବାର ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବି ଆପଣ ଅସହାୟ ଶିଶୁର କାନ୍ଦଣା ହବା ପ୍ରବନ୍ଧ ନାଚରେ। ଯେଉଁ ଶିଶୁ ମାନେ ଅସହାୟ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପିତା ମାତା ମାନେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି ବା ପିତା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି, ସେ ଛୁଆ ମାନେ ଅସହାୟ ନା, ଛୋଟ ଛୁଆ ବାପା ମା ବି ଅସହାୟ। ତେଣୁକରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ବାପାଟେ ମରିଯାଉଛି, ଯେ ଘରର अर्निंग पर्सन ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯଦି ମରିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଛୁଆଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସହାୟ। ତେଣୁ ସେଇ ଅସହାୟ ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ତାର କାନ୍ଦଣାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଅବା କବନ୍ଧ ନାଚରେ। କବନ୍ଧ ହେଲା ମସ୍ତକହୀନ ଜୀବନ୍ତ ଦେହ, ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥାଏ ତାର ବେକ କଟିକି ପଡି ଆଉ ଗଣ୍ଡିଟି ପଡିଥାଏ। କବନ୍ଧ ନାଚରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବେକରେ ଏମିତି କଟାଯାଏ ଜୀବନ୍ତ, ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣିଥିବ ବ୍ରେନ ଡେଡ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବ୍ରେନ ଡେଡ୍ ହେଇଗଲା, ତା ମାନେ କଣ ମୁଣ୍ଡଟି ମରିଗଲା। ସରି ଚଷମାଟି ମରିନି, ମୁଣ୍ଡଟି ମରିଯାଏ, ବ୍ରେନ କିଛି ନଥାଏ, ଜୀବନଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥାଏ। ନିଶ୍ୱାସ ଟା ଚାଲୁଥାଏ, କାହାର ଦିନେ ଦି ଦିନ ରହି 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 ମରିଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ 7-8 ଦିନ ବ୍ରେନ କିଛି ଫଙ୍କସନ କରୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ବଡି ଏଠିକି ବଞ୍ଚିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କୋମାରେ ପଡିଥାନ୍ତି। କୋମାରେ ପଡିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ବ୍ରେନ ଡେଥ୍। ଶୁଣ କେବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଲୋକ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ଟା ଥାଏ, ମାନେ ତମ ହାର୍ଟ ଟା କାମ କରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନ ଟା ଡେଡ୍ ହେଇଥାଏ, ତମ ଦେହରେ କିଛି କାମ କରିପାରିବନି, କାରଣ ବ୍ରେନ ରେ ସବୁ ଫଙ୍କସନ ଗୁଡିକ ବଡି ସାରା ଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରେନ ଡେଡ୍ ମାନେ ତମ ଶରୀର ଉଠି ପାରିବନି, ବସି ପାରିବନି, କିଛି କରିପାରିବନି, କେବଳ ହାର୍ଟ ରେ ଯେତିକି ପ୍ରାଣ ଥାଏ ସେଇଟା ଧକ 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 ହଉଥାଏ। କିଛି ଦିନ ରହିଲା, କାର 2 ଦିନ, କାର 2 ଦିନ, କାର 5 ଦିନ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇଭଳି କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖଣ୍ଡାଟି ବେକଟା ଚଲି ଯାଇଥାଏ, ମୁଣ୍ଡଟା କଟିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଥିବ, ବାକି ଯୋଉ ଶରୀରଟା ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହଉଥାଏ, ମାଟିରେ ପଡିକି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକି ଯୋଉ ଛଟପଟ ହଉଥାଏ, ତାକୁ କୁହା ହୁଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାଚ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରେ ବେକ ନଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ନଥିବ, ବଡିରେ ଯୋଉ ଛଟପଟ ହଉଥିବ ସେ ନାଚ କଲା ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଥାଏ, ସେଇଟାକୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ନାଚରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତକହୀନ ଜୀବନ୍ତ ଦେହଟି ଯେତେବେଳେ ପଡିକି ଛଟପଟ ହଉଥାଏ, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟିର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହିଁ ଆପଣ, ସେ ସବୁରେ ତ ଆପଣ ପୁଣି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି, ଜ୍ଞାତି କିଏ? ତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି ଏକ ବଂଶ ଗୋଟିଏ ଗୋତ୍ରରୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋତ୍ର ସମଗୋତ୍ରୀ ମାନେ ପଡିଶା, ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଧୁ ତ ରିଲେଟିଭ ମାନେ, ଜ୍ଞାତି ହଉଛନ୍ତି ତୁମର ଯୋଉ ପଡିଶା, ସାଇ ପଡିଶା ମାନେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋତ୍ରର, ତମର ଯାହା ଗୋତ୍ର ତମର ଭାଇଙ୍କର ସେଇଆ ଗୋତ୍ର, ଦାଦା ବଡାପା ସାନାପା, ଏ ଯୋଉ ମାନେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ବନ୍ଧୁ ବା ଜ୍ଞାତି। ତାକୁ କୁହାଯିବ କଣ? ଏକ ବଂଶ ବା ଗୋଟେ ଗୋତ୍ରର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସହୋଦର, ସହ ଉଦରରୁ ଜାତ ସହୋଦର ହେଲା ଭାଇ, ସହୋଦର ହେଲା ଭାଇ। ମାତୁଳ ହେଲା ମାମୁଁ, ପିତୃବ୍ୟ ହେଲା ପିତୃବ୍ୟ ଦଧି, ମାନେ ବାପାଙ୍କର ଭାଇ, ସେ ଦାଦା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡବାପା ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ସେଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଆପଣ, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି ବାବା ଦାଦା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଯୋଉଠି ମାଡ ଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି ସହୋଦର ମାତୃ ପିତୃବ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ହିଁ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯାହାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ। ଏତିକି ଗୋଟେ ବୁଝିଲ। ମାତୃ ମାନେ ମାମୁଁ, ପିତୃବ୍ୟ ମାନେ ଦାଦା ବଡବାପା, ବାପାଙ୍କର ଭାଇ ଦାଦା ବଡବାପା, ସେମାନଙ୍କୁ ପିତୃବ୍ୟ କହନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି, ସହୋଦର ହେଲା ଭାଇ, ସହ ଉଦରରୁ ଜାତ ବୋଲି ସହୋଦର ସେ ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ହେଲା। ଏତିକି ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ, ଆଗକୁ ଯିବ। ପୁଣି ଏତିକି କହିଦେଇଛନ୍ତି
ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଏଇଠିକି ବାଟ ଯାଏ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇଠୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଏଇଠୁ କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଏଇଠୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେଇ କଥା କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ କୁହାଯିବ ସଞ୍ଜୟ ସେଟା କାହାକୁ କହିବେନି ସଞ୍ଜୟ ନିଜ କଥା ଗୁଡିକ କହିବେ ନିଜର ଉକ୍ତି ଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି କାହାକୁ ମହାରାଜ ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ମହାଶୟ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମହାରାଜ ଅର୍ଜୁନର এই ଉକ୍ତିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ରଥରେ ମୁହାଁଇଲେ ଏତେ କଥା ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଏବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି କଣ ଖାଲି କହିଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲି ଯିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥା ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି ଏତେ କଥା ମତେ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ମାରିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କାଟି ପାରିବନି ନିଆଁ ନେବେ ଜଳେଇ ପାରିବନି ଏତେ କଥା ମତେ କହିଲେ ଏତେ ତର୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଏ ଉକ୍ତିରେ ଉକ୍ତି ହେଲା କଥା ଅର୍ଜୁନର ଏ କଥାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ସେ ବାସୁଦେବ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ନିହାତି ବା ଅତିଶୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଅଛି ଅତିଶୟ ଗୋଟେ ଅଛି ନିହାତି ବିରକ୍ତ ହେବାଟା କିଛି ଭୁଲ ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତ ହବାଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ବିରକ୍ତି ହେଇଯିବା କେତେ କିଛି ହେଲେ କିଏ ହେଲେ ମଣିଷ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଏ ନା ସେମିତି ତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବିରକ୍ତ ରଥ ଧୀରେ ମୁହାଁଇଲେ ରଥଟାକୁ ଆଗ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସାରଥୀ ନାଇଁ କି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ କି କୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ସେ ରଥ ଧୀରେ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ସ୍ପର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ନେବେ ରଥ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ସୈନ୍ୟ ବିଭ ଆଡେ କୋଉଠିକି ରଥ ମୁହାଁଇଲେ ରଥ ମୁହାଁଇଲେ ରଥକୁ ଆଗକୁ ନବା କୋଉଠି ପୁରୁ ସୈନ୍ୟ କୌରବ ବଂଶର ବିଭ ଆଡେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପକଣ୍ଠକୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରାହବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ଯେମିତି କେତେ ନଅଟା ଭୂ ବନ ହେଇଛନ୍ତି ମହାଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରକାର କଣ କରିଥିଲେ ସପ୍ତ ମହାରଥୀ କରିଥିଲେ କି ବିହ ସେଟା ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡେ ବିହ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ବୋଲିକିନା କୌରବ ସେନା ମାନେ ଯୋଉ ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ହାତୀରେ କିଛି ସୈନିକ ଥିବେ କିଛି ସୈନିକ ଘୋଡାରେ ଥିବେ କିଛି ପଦଚାଳକ ସୈନିକ ସେଇ ଯୋଉ ବିହୁ ଆଡେ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଉପକଣ୍ଠ ଆଡେ ଉପକଣ୍ଠ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ନଦୀ ଉପକଣ୍ଠ ନଦୀ କୂଳକୁ ନଦୀ ପାଖେ ପାଖେ ସେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଉପକଣ୍ଠ ବିହର ଯୁଦ୍ଧ ଉପକଣ୍ଠ ଯୋଉଠି ତମ ସୈନିକ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରେଡି ସେଇଆଡେ ଆଗକୁ ଅର୍ଜୁନ ମୁହଁରେ ହସ ଏବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆସିଯାଇଛି ହସ କିନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରକୃତିର ହସ ଏଇଟା ସିଏ ଯୋଉ ଆସୁ ଖୁସିର ଗୋଟେ ହସ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ମୁଁ ମାରିବି ସେଇ ପ୍ରକାରର ହସ ଏଇଟା ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ମୁହଁରେ ହସ ଚକ୍ଷୁ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆଖି ଚକ୍ଷୁ ତାର ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଖି ହେଲେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆଖିରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନେଇକି କଣ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ନା ଜଳୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଖି ତ ଜାଣିବନି ସ୍ପଷ୍ଟ ପାରି ହଉଛି ଆଖିରେ ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଆଉ ଆଖିରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ କେବେ କୁହନ୍ତି ନା ଆଖି ତୁ କଣ ତ ଆଖି ପଢି ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଖି ପଢି ବୁଝିବାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗିଥାନ୍ତି ଆମର ଆଖିଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯାଏ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆଖିଟା ଗୋଟେ ଝାଉଁଳି ଯାଏ ଲାଗିଯିବ ତା ମୁହଁ ଦେଖିକି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାର ଦୁଃଖ ଅଛି ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଅଛି ବା ଟାୟାର୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଥାଏ ତାର ଆଖି ସ୍ପାର୍କ ବାହାରୁଥାଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଭା ଆସୁଥାଏ ଯେ ଲାଗିବ ପିଲାଟା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସତ ବାହାରୁନି ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଅତି ବଦମାସ ପିଲାଟା ଯୁକ୍ତି ବାଢିବ କଣ ବାହାରୁଛି ଆଖିରେ ସେ କଣ କରୁଛି ହଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଗରେ କ୍ରୋଧରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆଖିର ଦେଖାଯାଉଛି ସତେ ଯେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହସ ଚକ୍ଷୁରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ କୃତାନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର କୃତାନ୍ତ ହେଲା ଯମ ଦେବତା କିନ୍ତୁ କୃତାନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲା ଯମ ଦେବତା ପରି କଠୋର ଭଙ୍ଗୀ ଆଖିର ଯୋଉ ଭଙ୍ଗୀଟା ଯମ ଦେବତା ଯେମିତି କଠୋର
सामने रे जे भी थाओ एठी पुली पिला हो कि बड़ पिलाटा हो कि बुढ़ा बुढ़ी हो से का को माने नि मृत्यु जेमति कठोर जमा देवता जेमति कठोर ता माने रे दया माया दुख बोली किछि नै से समस्त को मारिबो तार जेतेबेले जा इच्छा हो उठे कि नै पड़ो नहीं पुनी छाटे जन्म होती से कोन जाति निष्पाप सिंहिता ए दिन रे जन्म हेदो ताको उठे कि नै पड़ो काई कने से क्रूर कठोर था पुनी दया माया किछि नै ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଦୁଇ ଦିନ କାଟିକି ମାରିବ କା ମାରିବ ସାହସ ହବ ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ଦୟା ଥିବ ସାହସ ହବ ତ ସେଇମାନେ ସାହସ କରିପାରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ନଥିବ କଠୋର ଥିବ ଆଜି ଏଇ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଜି ବି ସେଇଭଳି କିଛି ଚମକ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲାଗୁଛି ଯମ ଦେବତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠୁରତା ଭାବଟା ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହଉଛି ସେ କାହାକୁ ଦୟାମୟ ନ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ ଆଡକୁ ଆଗେଇଲେଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଚକ୍ଷୁ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ କୃତାନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଯମଦେବତାଙ୍କ ପରି ନିଷ୍ଠୁର ତାର ଆଖି ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତା ଆଖିରେ ଆଜି ଦୟା ମାୟାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପେଜ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ ଆଗକୁ ଯିବା ପଛରେ ବୁଝୁଛ ତମେ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ବୁଝୁଛ ନା समझ आ रही तुमने सियाड़े भी आ रही अरे समझ नहीं होती हाँ तमें हाँ ठीक कागो समझ नहीं आ रही सब बुझी जाइथिबो बुझिला समस्त बुझिला ना आगु बुझिबा तापर पुणी कहउचंदी किंतु महाराज ए युद्ध विग्रहर आरंभरे कृष्णଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଉଦ୍ବୋଧନ ପେଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ତ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିଶେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ତଳେ ବୀରଗାଥା ବୀର ଧର୍ମ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ ତମ ଆଖି ନାହିଁ ତମ ପୁଅ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ କରିବ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିଲା କିଏ ହାରିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହଟା ତମ ମନରେ ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ସାରା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ପରେ ତଥାପି ବି ମତେ କାହିଁକି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିବାର କୌଣସି ମତେ ଦେଖାଯାଉନି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହର ଆରମ୍ଭରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ ହେଲା କଳହ ବା ତାକୁ ବି ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି କଳହ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଲା ତମର ଶରୀର ଦେହ ଧାରିବା ବିଗ୍ରହ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତମେ ଧରିବ ଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହର ଆରମ୍ଭ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କଳହର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଗୀତା କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କଣ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କି ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ବକ୍ତୃତା ଭାଷଣ ଅଭିଭାଷଣ କହିବା କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ସାରା ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଓ ଯେତେ ସାରା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ଉଦ୍ବୋଧନ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିଥିଲେ କେତେ ମହତ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଉ ଏବଂ ଆଉ କଣ ଦେଇଥିଲେ ପେଟ ସତ୍ୟ ପେଟ PEPTALK ଏଟା ହେଲା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦଟି ତାକୁ ଏଠି କବି ସୁନ୍ଦର କରିକିନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଡିଛନ୍ତି ପେଟକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ କିଛି କାମ କରୁନି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ ତାକୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେଇବା ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କରିବା ତାକୁ କୁହାଯିବ ପେଟ ଇଂଲିଶରେ ତାର ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି PEPTALK ଅଧିକ ସାହସୀ ବା କର୍ମଠ ହେବା ପାଇଁ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ବା ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଏ ପେଟ ଠିକ ତ ପେଟ କେଠି କାହିଁକି ଜଣାଗଲା କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ସାହସିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ଅଧିକ ସାହସୀ ହବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମନୋବଳ ବଢେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କବି ଏଠି ପେଟକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏତେ ସାରା ଅଭିଭାଷଣ ଦେଲେ ଏତେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଦାନ କଲେ ଏତେ ସାରା ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିକି ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେଇଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଆଗଭର ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ତ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିଶେ ନାହିଁ ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ଶେଷ ସମାପ୍ତିର ଶେଷର ସୂଚନା ହେଲା ସଂକେତ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ବା ଶେଷ ହବାର ସଂକେତ ତ ମତେ ଦେଖାଯାଉନି କାହିଁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି
ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିଶେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମତେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଟି ମିଳିଛି ମୁଁ ଯେତେ ଆଗକୁ ଦେଖି ଗଲିଣି ସେ ଯେହେତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ତ ସବୁ ସବୁ ସରି ଯାଇଥିଲା ଆମର ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଇନି, ସେଟା ତାଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖା ଯାଇଛି ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇছে ଆଉ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ନା, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ଆଜିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଲଢା ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ସଇଲା କୋଉଠି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମାନେ ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ତ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିଶେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷଟା। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ତଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମହାରାଜ ଆପଣ ତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ତ ଅନ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପ୍ରସାରିତ ଅନ୍ଧକାର ତଳେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟା ପୁରା ଅନ୍ଧକାରମୟ, ଅନ୍ଧକାର ତଳେ ଆପଣ ପ୍ରସାରିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ଅନ୍ଧକାରମୟ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତିଟା କଣ ହେଲା। ତେଣୁ କରିକି ବୀର ଗାଥା, ବୀର ଗାଥାର ବିଜୟର ଗାଥା, ବୀର ଧର୍ମ ଜାଣିବାକୁ ଏ ଆଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ବା ତୀବ୍ର ଆକାଂକ୍ଷା, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ତୀବ୍ର ଆକାଂକ୍ଷାଟା ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ କଥା, ଏଇଟା ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅନ୍ଧ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ ନୁହେଁ ସଂକୁଚିତ, ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ବୀର ଗାଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଏ ଜିତିଲା କିଏ ହାରିଲା ସେଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ହବାଟା, ଆଗ୍ରହତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହବାଟା, ଆକାଂକ୍ଷା ଆସିବାଟା ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଖି ଏତେ ପ୍ରସାରିତ ନୁହେଁ। କ୍ଲିୟର ଏତିକି ବାଟ? ମାନେ ନାଇଁ ଗପ ଭଳିଆ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଶବ୍ଦ ଛାଡିଦିଅ, ଗପ ଭଳିଆ ବୁଝି ହଉଛି ତ? ନିଜ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିପାରିଲେ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ ନ ଦେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ନଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବାର ଅଛି ଆନ୍ସର ଟା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଦୂର ଦୂର ପ୍ରସାରିତ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିର ସୀମା ଅନ୍ତହୀନ ଦିଗ୍ବଳୟ ବେଷ୍ଟିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଷତ ଆଘାତ ଏହି ରକ୍ତାକ୍ତ ପୃଥିବୀ ବହୁ ଭୟ ବହୁ ଭୟ ବିପ୍ଳବ ଓ ରକ୍ତପାତ ନେଇ ବହୁ ଶ୍ରମ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ବହୁ ଯୁଗ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଶେଷରେ ବି ସେଇ ଭୟ ସେଇ ହତ୍ୟା ମଣିଷର ରକ୍ତାକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ପ୍ରଜା ସେନାପତି ସୈନ୍ୟ ଓ ସାମନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଥିଲେ ପୃଥକ ଧର୍ମ ଜାତି ଦେଶ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ଯୁକ୍ତିରେ ବାରମ୍ବାର ପିତା ପୁତ୍ର ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହତ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଫେରୁଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ଅନ୍ତହୀନ ସମୟର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ବିକୃତି ବ୍ୟାପ୍ତିରେ। ଏବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସାରା ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖାଯାଉନି ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ୟା କାହିଁକି? ହେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଦୂର ଦୂର ପ୍ରସାରିତ, ଯେତେ ବାଟ ମୋର ଆଖି ପ୍ରସାରିତ